Vedas are earliest and foremost literature of India. It is believed that they are the base of the entire Indian knowledge system. In this course, we are discussing the principles, features, peculiarities of Vedas, and today we are going to discuss the Samaveda. Samaveda is said to be the Veda of Samans, which means Veda of mantras with melodies or chants. The mantras of Samaveda were sung in the sacrificial rituals, and that is why the Samaveda secures a significant place among the Vedas. Among the four Vedas, Samaveda is the Veda which deals with the mantras with music, and this feature not only makes this Veda unique, but also becomes a first manual of Indian music. It is highly important to understand the music of Saman to know the structure of Samaveda and its role in sacrifice. And at the same time, it is equally important to understand the structure and significance of Samaveda to understand the basic principles of music. Because it is believed that Samaveda is origin of Indian music, particularly Indian classical music. There is a concept of Upaveda. For example, Ayurveda is considered to be Upaveda of Atharva Veda. Similarly, Gandharva Veda, which is said to be related to music, is called Upaveda of Samaveda. Though the separate text of Gandharva Veda is not found, we can find some significant musical elements in Samaveda. Therefore, we can say Samans and music are merged in each other, and from that, the music emerged as a treatise, as a system of doctrines, as a performing art in later period. So, while discussing the principles of Samaveda, let's embark on a journey of understanding the sound of Saman and the most ancient sound of music as well. We all are familiar with the concept of Veda Chatushtay, which refers to four Vedas, namely Rigveda, Yajurveda, Samaveda, and Atharva Veda. But there is one more concept, that is Vedatraya, which refers to the group of three Vedas, that is Rigveda, Yajurveda, and Samaveda. According to some scholars, the term Vedatraya does not refer to three books of Vedas, but it reveals the threefold structure of mantras of Vedas, that is, mantra in poetry, Padya, mantra in prose, Gadya, and mantras with melodies, that is, Saman. In this system, the mantras which are sung are stated by Samaveda, and the word Saman itself reveals this meaning. Let us see the meanings of Saman. The word Saman indicates two aspects. First aspect, it is Ruk, and another aspect is Swara. Swara means the musical note. The Ruk means the mantra of Rigveda, which is composed in a specific meter and which turns into melody in the Samaveda. The word Saman is thought to be derived as Sa, which means Ruk, and Ama means Swara. Therefore, Sama means
that ruk which is composed with musical notes or swaras. It is said in Chandogya Upanishad, Ya ruk tat sama. That which is ruk, that is sama. There is one more reference, Ruchi Adhyudam Sama. The Sama is based on Ruk. We will discuss some more details regarding the Sama and Ruk in the segment of structure of Samaveda. But before that, I would like to discuss another important shade of meaning of Saman stated in the Sanskrit lexicons like Shabdakalpadruma. In Shabdakalpadruma, it is stated, Sama Syati Chinatti Dukkham Geyatvat. Sama dispels the sorrows with the melodies. So Sama is considered here as a mantra which is soothing, and it is believed that Samans are sung in sacrifice to please, to pray the deities. Here I would like to mention a very important point that the Samans are only sung in the yajna or sacrifice, and the melodies are meant only for the sacrificial rituals. Samans were not sung except the prayojana of sacrifice, like music we listen to in present times. But still, the melodies of Saman contains some tendencies or elements of music which are reflected in the music which was developed in post-Samaveda period. So I think we can consider two aspects of Samaveda which are highly important. First one is the divine aspect, which refers to Saman in sacrifices and its connection with deities. And another aspect is creative aspect, which reflects the musical elements. And both these aspects are correlated. In these sessions on Samaveda, we are going to discuss both divine and creative aspects of Samaveda with its structure, features, and demonstrations. Though these sessions mainly deal with Samaveda, we will try to discuss why Samaveda is considered as the origin of Indian music as well. The term Sangita or Indian classical music refers to vocal, instrumental, and dance. In Samaveda, we can find some elements which are related to vocal and instrumental music. The Indian classical music is twofold, Carnatic music and Uttar Hindustani classical music. It also has many details of historical development, but that would be a matter of separate research. Therefore, in these sessions, we are going to discuss the music in Samaveda, its interpretations with reference to Chandogya Upanishad and Naradiya Shiksha. And we will also discuss some musical elements of Samaveda reflected in today's classical music with special reference to Hindustani classical music. But before that, we need to understand the structure and expanse of Samaveda. It is said in Vyakarana Mahabhashya, Sahasravartma Samavedaha. Here, word Vartman means way. So this quotation has two interpretations. First interpretation will be, there were 1,000 or 1,000 branches of Samaveda, and second interpretation will be, there were 1,000 ways to sing Saman. This interpretation reflects on the creative aspect of Samaveda, because in Samaveda, there can be more than one melody of a same mantra. It means a same mantra is sung with different melodies, with specifications of rituals, recensions, etc. Hence, it is said that there can be 1,000 ways of Saman.
There is also one more mention about the branches of Saman. So in Charana Vyuha, we find a reference to 13 branches of Samaveda. Those branches are Ranayana, Shatyamugra, Vyasa, Bhaguri, Aulunde, Gaulgulavi, Bhanuman Aupamanyava, Karati, Mashakagargya, Varshagavya, Kuthuma, Shalihotra, and Jaimini. Presently, we can find only 3 branches of Samveda, namely Ranayaniya, Kauthuma, and Jaiminiya. Among these 3 branches, Kauthuma branch is prevalent. The Jaiminiyas has 2 traditions, the Nambudri, the Jaimini or the Jaiminiya of the Nambudri Brahmins of Kerala and the Jaiminiya of the Tamil Nadu Brahmins. The Nambudri Jaiminiyas are seen mainly in the village Panjal of Kerala. The Tamil Nadu Jaiminiyas are found mainly near Palghat in Kerala and also at Tanjavur in Tamil Nadu. Kauthuma branch is more widely spread. Kauthumas of the south are mainly seen in Chennai, Kumbakonam, Tirupati, etc. In north, Kauthumas are found in Gujarat, at Varanasi in Uttar Pradesh, and in Bengal. The Ranayaniya school is found in Karnataka, Maharashtra, Andhra, and Rajasthan. The Ranayaniyas are seen at the district of Karwar in Karnataka. There are 2 places in Andhra Pradesh where the Ranayaniya chants are available, at Simhachalam and Sitanagara. There are some Ranayaniyas at Jaipur in Rajasthan. So this was the expanse of branches of Samaveda. And now we will discuss the structure of Samaveda Samhita or text of Samaveda. The Samhita of Samaveda has 2 main divisions, Archika, the collection of ruchas, and ganas, the melodies. The Archika is divided in 2 parts, Purvarchika and Uttararchika. In the Purvarchika, there is a collection of ruks, the Prakruti, the original mantras on which the melodies are based. These are also called Samayoni mantra, the origin of samans or melodies. Most of the mantras of Samaveda belong to Rigveda, and this is one of the reasons that it is believed that Ruk is the base of Saman. So we have just seen that there are 2 Archikas in Samaveda, Purvarchika and Uttararchika. There is a subdivision. In Purvarchika, there are 2 ganas, Gramageya Gana or Gramigeya Gana and Aranya Gana. And in Uttararchika, there are 2 ganas, Uhagana and Uhyagana. Number of mantras of the branches of Samaveda. In Kauthuma branch of Samaveda and in Ranayaniya branch of Samaveda, we find 1857 mantras, and in Jaiminiya branch of Samaveda, there are 1693 mantras. Let us see the number of ganas in these branches. In Kauthuma and Ranayaniya, the number of ganas is 2722, and in Jaiminiya branch of Samaveda, the number of ganas is 3681. Though the number of mantras of Kauthumas and Ranayaniyas are same, the style of singing the Saman is different. However, Jaiminiyas have a different Samhita and different style of recitation of Saman.
Now, let us see the first mantra of Samaveda, in which a deity Agni is invoked, and its two ganas, so that we can understand that why the number of ganas is more than the number of mantras of Samaveda. So you can see the first mantra. Agna ayahi vitaye grunano havyadataye ni hota satsi barhishi. So this is the first mantra of Samaveda. And the Saman of this mantra, which is known as Gautamasya Parka, is Ognai Ayahi. So you can see the difference between the mantra and Gana, though it has the same words, but there are some changes, some modifications. And now we will see the next Gana or next Sama of the same mantra, that is Kashyapasya Bahirsha. In this, Agna Ayahivi Taya Grunano Havyadata, etc. And we are going to have the recital or demonstrations of all these mantras and samans so that we can understand the difference of recitation or chanting. But here, my point was we can have more than one ganas, melodies of the same mantra. So that is why the first mantra was demonstrated here. So we can see the different modifications are done to original mantra when it turns as a gana. There are two melodies of one mantra, and there can be more than one melody or samans of the original mantra or prakriti. This feature makes Samaveda unique and reflects on its creative aspect. Here, I would like to mention a quote by Pandit Sattavadekar from his introduction to Samaveda. After the discussion of 4,000 melodies or samans, Pandit Sattavadekar states that there is a scope of composing new samans from those mantras which are composed in meters, the Padabadha mantras. So the discussion of samans is endued with creative aspect and it is open-ended as well. This was the structure of Samaveda Samhita. The scope of Samaveda also includes the text of Brahmanas and Aranyakas and Upanishads. So Brahmanas of Samaveda are Tandya or Praudha or Panchavimsha Brahmana, Shadvimsha Brahmana, Samavidhana Brahmana, Arsheya Brahmana, Devatadhyaya Brahmana, Samhitopanishad Brahmana, and Vamsha Brahmana. There are two Aranyaka texts are found, Kavalakara and Chandogya Aranyaka. And there are two Upanishads of Samaveda. The first one is Chandogya, which is considered to be one of the oldest Upanishads, and it deals with the concept of Omkara, philosophical aspects and essentials of Samaveda. So this is highly significant Upanishad. And the second Upanishad of Samaveda is Kenopanishad. After discussing the structure and expanse of Samaveda, let's discuss the significance of Samaveda in brief. It is said that Veda hi yajnartham abhipravruttaha. So the sacrifice or yajna is the main theme of Vedas. And it is stated in Shatapatha Brahmana, Nasama yajnosti ityahuhu, na asama yajnaha asti ityahuhu. So there would be no sacrifice without Saman. Here, the significance of Samans in sacrifice and the melodies is stated, and I think this might be a reason that why Samaveda is considered as divine manifestation of Lord Krishna in Bhagavad Gita, where it is stated, Vedanam Samavedosmi.
Even in Rigveda, the knowledge of Saman is considered to be the highest knowledge. Some people are mentioned in Rigveda who knew nothing higher than Saman. Also, the Samans and the Saman singers are highly praised. According to Shatapatha Brahmana, Samaveda is considered as identical with glory, that is, Yashas. In another reference from Shatapatha Brahmana to Samshanasa Sama, the particular Saman is called to be identical with the kingly power, Kshatram Vaisama. Therefore, by singing this Saman, one gets the power. This Saman is also identical with empire, Samrajyam Vaisama. Udgatru is the main priest of Samaveda. Udgana means singing in loud volume, and word Ud also means divine. So Udgatru is Purohit or priest of Samaveda who sings mantras in loud volume and who sings the divine mantras. As we find the importance of Samans in other Vedas and Brahmana texts, there was a significant position of Udgatru as well. Udgatru is said to be identical with Prajapati. Prajapatirva Udgata. It is mentioned in Jaiminya Brahmana. In Rigveda, there is a mention. The singer is said to dear. In Rigveda, there is a mention. The singer is said to be dear to Indra. Such references are not only found in Vedas and Vedic literature, but there is one more interesting reference found in Mahabharata, which indicates the honor given to Sama singers. In the Anushasan Parvan of Mahabharata, it is mentioned that it was considered to be an auspicious date to bestow a daughter to a singer of Samans. There is one more reference to Sama singing in Naradiya Shiksha, which deals with the kind of Saman based on the singing style of Samans. This reference gives a clue about how Sama singing was received by different people in society. Those Samans were only sung in the sacrifice. So the verse from Naradiya Shiksha, Acharyaha samamichanti, padachedam tu panditaha, striyo madhuramichanti, vikrushtam itare janaha. Acharyas, those teachers who teach music or samagana, desire the sama kind of samagana, and sama is connecting the interval between two notes, which demands the efficacy of singing so that the breaks would not be noticed. The Panditas, the learned ones, desire the separation of words which makes the meaning clear. Women are desirous of Madhura kind of Gana, in which the words and syllables which are rich in delightful quality due to the disposition of the singer. And other people go for Vikrushta, means they go for loud singing. So from all this discussion, we can at least get a brief idea or some glimpses about the significance of Samaveda and singers of Saman in the sacrificial rituals and in then society as well. When we are discussing the Samaveda, there is one more important aspect of study, that is works on Samaveda. And this has two connotations. The theoretical works done by scholars which are based on the oral traditions of Samaveda. And second aspect will be the oral tradition
and practice of Sama singing, which is survived till date. Let us first discuss the work done by several scholars, which envisions us in the process of understanding Samaveda. I have already given a bibliography to Samaveda, but still it is important to mention a few of those works here. An edition of Samaveda was published by a German scholar named Benfey in 1848, and an English translation of Samaveda was published by Ralph Griffith in 1893. There was an excellent work done by Pandit Shripad Damodar Satavalikar, whose Marathi and Hindi translation of Samaveda and his commentary on Samaveda is helpful to the researchers and practitioners as well. We need to mention the work done by a scholar named W. Kalant and his excellent work on the text of Panchavimsha Brahmana or Tandya Mahabrahmana. There are some other significant works done by scholars, namely Osko Porpola, his work on the literature and study of Jaiminiya Samaveda, then work done by J.F. Stahl on Nambudri Veda tradition, and also the commendable work done by a scholar, Wayne Howard, in the Samavedic chants. He has worked on the musical notations of Samans. Professor G.H. Taralekar's work on Pushpa Sutra is noteworthy, and there is one more unpublished work by him on Samaveda. Professor Shrikant Bahulkar shared that work with me, and it is an excellent unpublished article on Samaveda by Professor Taralekar, and I'm sure it will be published soon. So this was the overview of work done by the scholars. But if we wish to understand the Samaveda thoroughly, we need to understand the system of its singing, which can be only understood by the demonstration or actual recitations. And it is essential to know about those torchbearers of this knowledge school who are dedicated to preserve this oral tradition with all the. It is important to know what is current situation of Samaveda learning, how do a few people are striving on this path which is lesser known. We all know about the conventional system of education of graduation, post-graduation. But what is the system of learning Samaveda? How is the examination system for them? To answer all these questions and to demonstrate the Samaganas, today we have Vedamurti, Pandit Raghav Ramdasi with us. In an interactive segment with him, we are going to deal with all these questions and essentials of Samaveda. ॐ विघ्नेशं विघ्नशान्तरथं वाणीं वन्दे विभूतये गुरुं गूढार्थबोधाय प्रणमामि निरन्तरं यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निरममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरं सामवेदजलाकीर्णं सन्दः कल्लोलसङ्कुलं तन्त्रग्रहान्वितं वन्दे सामवेदमहार्णवम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुन्नित्यमहन्नमामि ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो श्रीनमो गुरुभ्यः श्रीनमो गुरुभ्यः श्रीनमो गुरुभ्यः ॐ नमः सामवेदाय हरिः ॐ वामदेव्यं काया नश्चायित्रा भुवात ती सादा पृथस्सा
खा औ हो हायि कया शचायि ष्ठयौ हो हिम मा वार्तो हायि ओम. नमस्कार. सामवेद म्हणजे सामांचा वेद आणि साम म्हणजे गायले जाणारे मंत्र किंवा गायल्या जाणाऱ्या ऋचा. वैदिक परंपरेतील सामगान हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण भाग किंवा विषय आहे आणि त्यामुळेच सामवेदालाही परंपरेमध्ये अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे. इतकं की म्हणूनच भगवद्गीतेच्या विभूतिपादामध्ये वेदानाम सामवेदोस्मी असं भगवान श्रीकृष्णाने सांगितलं असावं. तर या सामवेदाबद्दल जाणून घ्यायचं झालं किंवा सामवेदाबद्दल संपूर्ण किंवा शक्य तितकी जास्तीत जास्त माहिती घ्यायची झाली तर सामगानाबद्दल, सामगान म्हणजे काय, साम म्हणजे काय, मंत्र आणि साम यातला फरक म्हणजे काय, त्या सामगानाच्या शाखा आहेत किंवा त्यांच्या परंपरांबद्दल जाणून घेणं, त्या परंपरामध्ये सामगानाची जी पद्धती आहे त्या पद्धतीबद्दल जाणून घेणं, त्यातील काही परिभाषा आहेत त्या जाणून घेणं, हे सगळं खूप महत्त्वाचं ठरतं. आणि या सगळ्याचा विचार केल्याशिवाय, हे जाणून घेतल्याशिवाय सामवेदाबद्दल जाणून घेणं काही शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर अजून एक अत्यंत महत्त्वाचा सामवेदाशी संबंधित विषय म्हणजे सामवेदातील संगीत. खरं तर वेदातील संगीत हा जेवढा महत्त्वाचा भाग, त्याचबरोबर असं म्हटलं जातं की भारतीय संगीताचा किंवा भारतीय शास्त्रीय संगीताचा पाया किंवा त्याची बीजं, त्याची मुळं ही सामवेदामध्ये आहेत असं संगीतशास्त्रकारही सांगतात. तर या सगळ्याच बाजूंनी जर का विचार करायचा झाला तर सर्वप्रथम सामवेदाची सगळी वैशिष्ट्य, परंपरा ह्या आपल्याला जाणून घेतल्या पाहिजेत. तर त्यासाठी ते अधिक जाणून घेण्यासाठी, त्याचबरोबर सामवेदाचा जो यज्ञाचा भाग येतो की ज्या यज्ञांमध्ये सामवेदातील मंत्र गायले जातात आणि त्याला कर्मकांडाशी त्याचा जो संबंध आहे, या सगळ्यासाठी त्या परंपरेतल्या व्यक्तीशिवाय आपल्याला ही माहिती कोणी देऊ शकेल असं वाटत नाही. तर हेच सगळे विषय याबद्दल चर्चा करण्यासाठी आज आपल्याबरोबर आहेत सामवेद कोविद वेदमूर्ती श्रीयुत राघव रामदासी. नमस्कार राघवजी. नमस्कार. सर्वप्रथम मी तुमचं स्वागत करते आणि या आमच्या उपक्रमामध्ये तुम्ही सहभागी झालात याबद्दल आभारही मानते. धन्यवाद. आज आपल्याला जी चर्चा करायची आहे ती अर्थातच सामवेदाच्या परंपरा, सामगान म्हणजे काय, हे सगळे विषय त्यामध्ये घ्यायचेच आहेत. पण मी जसं आधी म्हणलं तसं की संगीत हा फार महत्त्वाचा भाग आहे सामवेदाचा, की इतर वेदांमध्ये आणि सामवेदांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक काय किंवा ज्यामुळे सामवेद हा वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो असं जर म्हटलं तर ते म्हणजे सामगान. आणि म्हणूनच आताच्याही काळात संगीताचा पाया किंवा संगीताची बीज ही सामवेदामध्ये असावीत असं जे म्हटलं जातं, तर त्या अनुषंगाने पण आपण काही चर्चा करायचा प्रयत्न करू. अर्थातच आत्ताचं संगीताचा आपण विचार केला तर त्यामध्ये कर्नाटक संगीत आहे, उत्तर हिंदुस्थानी संगीत आहे, खयाल गायन आहे. तर मधल्या काळामध्ये ऐतिहासिक टप्पे आहेत. विविध शास्त्रज्ञ म्हणजे संगीतशास्त्राचे जे जाणते होते त्यांनी त्याबद्दल लिहून ठेवलं आहे. खूप मोठा त्याला इतिहास आहे. त्यामुळे ते सगळं काही इथे येणं शक्य नाही किंवा सामवेदाचा विचार करताना ते सगळं अभिप्रेतही नाही. परंतु संगीत हे सामवेदाचं वैशिष्ट्य आणि आत्ताच्या काळातल्या संगीतामध्ये त्याचं काही प्रतिबिंब पडतं का याचा मात्र विचार आपण या निमित्ताने जरूर करू, सामवेदाविषयी सगळं जाणून घेतल्यावर. आणि त्यात विशेष नमूद करू इच्छिते की माझा स्वतःचा उत्तर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचा थोडाफार अभ्यास आहे, थोडंफार त्याचं प्रशिक्षण आहे. तर मी त्या अनुषंगाने इथे काही मांडायचा प्रयत्न जरूर करेन. सुंदर. पण त्याआधी अर्थातच तुमच्याशी मला काही बोलायला, जाणून घ्यायला असं आवडेल की सामवेद शिकणं हे आत्ताच्या काळामध्ये तेवढं दिसत नाही, फार दुर्मिळ आहे असं म्हटलं तर हरकत नाही. आणि तुमच्या वयाचाही विचार करता हल्लीच्या काळामध्ये जे शिक्षण लोक घेतात आणि ज्या पद्धतीने पुढे जात असतात, तर सामवेदाच्या शिक्षणाकडे वळायचं हा विचार तुमच्या मनात कधी आला? आणि त्याआधी मला असं विचारायचं आहे की प्रत्येक कुटुंबाची एक वेदशाखा असते आपल्याकडे, तर तुमच्या कुटुंबाची वेदशाखा कुठली? अगदी.
शेवटचा प्रश्न मी सुरुवातीला घेतो. माझी वेदशाखा आहे ऋग्वेदी, आश्वलायन सूत्री, शाकल शाखा. बरं. पण ह्याचा थोडासा इतिहास असा आहे आणि तो मी इथे नमूद करू इच्छितो, कारण की मी जे आत्ता काम करत आहे किंवा अजून माझे जे विद्यार्थी शिकत आहेत, पुढे जे काम करणार आहेत, तो फक्त काही पुरुषांचा संकल्प मात्र आहे. एखाद्या सत्पुरुषाने एखादा संकल्प सोडल्यानंतर त्याची प्रचिती आपल्याला भविष्य काळामध्ये दिसत असते, असं भवभूतीचं एक वाक्य आहे. तो संकल्प आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याचा इतिहास असा आहे की महामहोपाध्याय यज्ञेश्वर शास्त्री कस्तुरे म्हणून एक परभणीला नामवंत शास्त्री होऊन गेले. ते बापट शास्त्रींचे विद्यार्थी होते. नाही, ते शंकराचार्यांना मानणारे, ज्यांनी आत्तापर्यंत दशोपनिषदांचं मराठीमध्ये भाषांतर केलं, ते बापट त्यांचे विद्यार्थी होते. आणि त्यांच्या आज्ञेनुसार ते नांदेडला जाऊन त्यांनी शास्त्र पाठशाळा उभी केली. आणि 52व्या वर्षी त्यांनी तिसरा आश्रम स्वीकारला, तृतीय आश्रम स्वीकारला. आणि ते एका अत्यंत खेड्यामध्ये म्हणण्यापेक्षा एका वनात जाऊन राहायला त्यांनी सुरुवात केली. आणि वेद कार्यासाठी त्यांनी हा वृक्ष उभारला. त्यापैकी अगदी सुरुवातीला पळसकर गुरुजी, माझे गुरुजी वेदमूर्ती कृष्ण मधुकर पळसकर, हे त्यांच्याकडे होते. आणि त्यावेळेस त्यांनी असा विचार केला की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सामवेद शोधून सुद्धा मिळत नाहीये. म्हणून मग त्यांनी कर्नाटकामध्ये अगदी गोकर्णाच्या जवळ जिथे करिकांड परमेश्वरी, करिकांड नावाचं मोठं अरण्य आहे, त्या ठिकाणी, जे आत्ता सामान्यतः मंगळूर हायवेच्या जवळ येतं, तिथे गुरुजींना ठेवलं. गेले 12 वर्ष, म्हणजे जवळजवळ ते तिथे 12 वर्ष राहिले. आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये त्यांनी अध्ययन केलं. ते परिस्थितीमध्ये अशी होती की फक्त संपूर्ण अरण्यामध्ये फक्त देवीचं एक मंदिर आणि त्या मंदिराच्या आसपास कुठलीही वस्ती नाही. आणि अशा अवस्थेमध्ये की जिथे आजही आपल्याला वाघ पाहायला मिळतात, जिथे मी 6 महिने जाऊन अध्ययन केलेलं आहे आणि प्रत्यक्ष मी पाहिलेलं आहे म्हणून सांगतोय. त्या काळी तर ह्यापेक्षा अवस्था अवघड होती. आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी अध्ययन केलं. ते इथे आले. त्यांनी पुन्हा कस्तुरे शास्त्रींना विचारलं की आता पुढचं कार्य काय करायचं. मग त्यांनी सांगितलं की स्वामी गोविंद देवगिरींच्या पाठशाळेमध्ये तुम्ही जा आणि तिथे अध्यापन कार्य करा. आणि मी ढालेगावला असताना गुरुजी तिथे येऊन त्यांनी मला सामवेदाचं अध्यापन, म्हणजे त्यांनी मला शिकवलं. त्यांचा आणि माझा योगायोग असा होता की वास्तविक पाहता मी ज्यावेळेस तिथे गेलो त्यावेळेस अगदी लहान होतो. मला माहिती नव्हतं की वेद म्हणजे काय असतो, किंवा रादर आमच्या संपूर्ण कुटुंबाला माहिती नव्हतं की वेद म्हणजे काय असतो. फक्त माझे आजोबा हे रामदासी परंपरेतले असल्यामुळे आणि त्यांनी वेदवाङ्मयाचं बरंचसं वाचन केलं असल्यामुळे त्यांना वेदांबद्दल अत्यंत आत्मीयता होती आणि म्हणून त्यांनी मला ठेवलं होतं. आई वडिलांचा त्याला दुजोरा होता, हे माझं सद्भाग्य आहे. आणि त्यामुळे मी पाठशाळेत गेलो. आणि पाठशाळेत गेल्यानंतर कस्तुरे शास्त्रींचं आणि स्वामी गोविंददेव गिरींचं, म्हणजे आज जे राम मंदिराचे कोषाध्यक्ष आहेत त्यांचं संभाषण झालं की ह्याची जी शाखा ऋग्वेदी आहे आणि ह्याला आपण सामवेद कसा शिकवायचा या संदर्भामध्ये आई वडिलांना विचारलं. हा सगळा विचार झाला. त्यावेळेस त्यांनी एक विचार असा मांडला की जिथे वेदच लोप पावत चालला आहे तिथे शाखांतराची फारशी चिंता न करता हा वेद आधी शिकवून घ्यावा आणि नंतर गुरुमुखातून शाखा त्याच्याकडनं भरून घ्यावी. ह्याने शाखारंड नावाचा एक दोष आहे, तो दोष सुद्धा निघून जाऊ शकतो. अशा पद्धतीने मी सामवेद शिकायला प्रवृत्त झालो. यासाठी मी हा प्रश्न विचारला कारण मूळचे आपण ऋग्वेदी असतानाही सामवेदाचं प्रशिक्षण घ्यायची इच्छा तुम्हाला झाली आणि ते कसं काय पुढे नेता आलं यासाठीच मी हा प्रश्न विचारला खरं तर.
आणि माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्ही संस्कृत आणि इंडॉलॉजी या हो. विषयांमध्येही MA केलंय. हो हो तर ते करूनही तुम्ही हे प्रशिक्षण घेतलं हे खरं तर फार विशेष. आणि त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने तर प्रशिक्षण तुमचं झालंच, पण या MA या शिक्षणामुळे तुम्हाला एक आत्ताच्या काळातली शिक्षण पद्धती कशी असते, अभ्यासाची परिस्थिती काय आहे, कसा अभ्यास करायला पाहिजे, अगदी याची त्याला जोड मिळाली असं मला वाटतं. आणि अगदी. त्यामुळे फार चांगलं खरं तर तुम्ही हे सगळं निवडलंय असं मला वाटतं. आणि मग तुम्ही कशा पद्धतीने पण हे दोन्ही पद्धतीचं शिक्षण एका वेळेला घेतलं का, सामवेदाचं प्रशिक्षण किती वर्ष घेतलं आणि कधी सुरू केलं? सामान्यतः लोकांचा हाच प्रश्न असतो की ज्यावेळेस तुम्ही वेद शिक्षण घेत असता त्यावेळेस तुम्हाला लौकिक शिक्षण घेता येतं का. पण वास्तविक पाहता वेद शिक्षण हे करत असताना लौकिक शिक्षण घेता येत नाही. ह्याचं कारण आपली शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमता तिथे थिटी पडते. ह्याचं कारण असं आहे की आमची पाठशाळा सकाळी 4 वाजल्यापासून सुरू होते. 4 ते 7 आमचं अध्ययन चालू असतं. 7च्या नंतर स्नान, संध्या, सूर्यनमस्कार इत्यादी होता होता 8:30 होतात. नाश्ता, 9 ते 12 पुन्हा अध्ययन. दुपारी थोडीशी विश्रांती घेतल्यानंतर 2 ते 6 पुन्हा अध्ययन. जर तुम्ही दिवसभरामध्ये सामान्यतः 9 ते 10 तास वेदांचं अध्ययन करत असाल तर पुन्हा लौकिक शिक्षणाला वेळ कुठे मिळतो. आणि जर तुम्ही वेदाला खरं न्याय देऊ इच्छिता तर तुम्हाला दिवसाला 9 ते 10 तास अभ्यास करून 12 वर्षापर्यंत अध्ययन करणं गरजेचं आहे. तरच तुम्ही वेदाला संपूर्णतः न्याय देऊ शकता. अन्यथा वेद त्याच्याजवळ जायला घाबरतात असं जे वाक्य आहे ते यथार्थ आहे. तर तुम्ही त्या परंपरेने शिक्षण घेतलं आणि माझ्या मते सामवेदाच्या ज्या 3 शाखा आहेत त्यापैकी राणायनी शाखेचं प्रशिक्षण तुम्ही घेतलं, बरोबर ना? राणायनी शाखेचं प्रशिक्षण घेतलं. त्यासाठीच पळसकर गुरुजींचं खूप मोठं योगदान आहे हे आपण सर्व जाणतोच. तर तुम्ही ते सांगितलं की त्यांनी कशा पद्धतीने हे सगळं कार्य पुढे. एवढंच नाही तर पळसकर गुरुजी सुद्धा ऋग्वेदी आहेत. आणि पळसकर गुरुजींना जे शिकवणारे गुरुजी होते, जे आमचे परम गुरुजी यांना आम्ही मानतो, ते शौतस्माद विद्वान विश्वेश्वर भट्ट म्हणून, यांना सुद्धा तिथल्या लोकांनी विरोध केला होता की तुम्ही ऋग्वेदी शाखेच्या लोकांना कसं शिकवता. पण जो एक सत्संकल्प असतो ना, तो सत्पुरुषांच्या मनामध्ये एकाच वेळेस कशा पद्धतीने अनेक ठिकाणी दिसतो. तो यज्ञेश्वराचे कस्तुरेंच्या मनात होता, तो स्वामी गोविंद देवगिरींच्या मनात होता आणि तसाच तो त्यांच्याही होता. म्हणून ती शाखा महाराष्ट्रात येऊ शकली आणि त्याचे आपल्याला आता इथे वृक्ष झालेले दिसतोय. हा प्रश्न विचारायचं कारण याचसाठी की 3 शाखांपैकी कौथुम शाखा ही जास्त प्रचलित आहे. तर तरी महाराष्ट्रात असताना तुम्ही राणायनी शाखेचं प्रशिक्षण घेतलं तर ते सगळ्या लोकांना समजण्यासाठीच मी हा प्रश्न विचारला की किती अवघड वाटच आहे आणि त्या वाटेवर जाण्यासाठी फार दृढनिश्चय लागतो असं मी म्हणेन. आणि एकतर वेगळी वाट निवडणं आणि त्या अनुषंगाने सगळं प्रशिक्षण घेत राहणं. आणि मुळात आत्ताच्या काळामध्ये सामवेद शिकणं किंवा वेद शिकणं म्हणजे नक्की काय करायला लागतं हेही मला वाटतं फार कमी लोकांना माहीत असेल. कारण एक ठराविक शिक्षण पद्धती जी असते की ज्याच्यामध्ये शालांत परीक्षा होतात, पदवी आहे, पदव्युत्तर सगळं शिक्षण असतं, तर ही सगळी पद्धत आम्हाला माहित आहे किंवा इतरांनाही माहित आहे. तर मला पुढचा प्रश्न तुम्हाला असं विचारायचा आहे की हे जे तुम्ही सलग काही वर्ष अध्ययन केलं तर त्यासाठी काय निकष असतात की ज्यामध्ये असं म्हणता येईल की आता यांचं सामवेदाचं प्रशिक्षण पूर्ण झालं आहे आणि हे यज्ञामध्ये सहभागी होऊ शकतात किंवा तुम्ही इतर कुणाला शिकवण्यासाठीचा तुम्हाला आता अधिकार आहे. तर या सगळ्याचे निकष काय असतात? कारण हेही फार लोकांना माहिती असेल असं मला वाटत नाही. अगदी सुंदर प्रश्न आहे हा. यासाठी म्हणून की सामान्यतः लोकांना असं वाटतं की गुरुजी हे फक्त सत्यनारायण आणि इत्यादी सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी म्हणून थोडंफार शिकतात आणि लोकांसाठी म्हणून ते कर्म करतात. पण वास्तविक पाहता एखादा वैदिक ज्यावेळेस अध्ययन करत असतो त्यावेळेस त्याला काय कष्ट घ्यावे लागतात आणि कुठे कुठे परीक्षा द्यावी लागते ह्याचं थोडंसं सविस्तर मी बोलू इच्छितो. यासाठी म्हणून की हे 9-10 तास अध्ययन नित्य करून सुद्धा 12-12 वर्ष ते काय शिकतात, कसं शिकतात. मुळात सामवेदामध्ये आपल्याला मूलांत आणि रहस्यांत असे 2 भाग दिसतात. त्यामध्ये मूलांत भागामध्ये आपल्याला पूर्ण आर्चिक भाग येतो
आणि प्रकृती गान येतं, आरण्यक येतं बरं. आणि छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण. हो. तर हे मंत्र हे शिकता शिकता जवळजवळ तुमचे 5 ते 5.5 6 वर्ष जातात. याचं कारण असं आहे की पहिले 1 वर्ष ते 1.5 वर्ष सामस्वर बसलेलाच नसतो. बरोबर. त्या 1 ते 1.5 वर्ष गुरुजी आणि विद्यार्थी हे दोघेही त्या स्वरावरती कष्ट घेतात आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेस त्यांच्या जवळजवळ 5 अध्यायामधले 3 अध्याय झालेले असतात त्यावेळेस त्यांचे स्वर बसतात. आणि त्याच्यानंतर थोडासा गुरुजींना रिलीफ मिळतो की हां, आता आम्ही ज्या 10-10 संथा देत असतो आणि ते 10-10 संथा म्हणत असतात त्यापैकी आता संथा 3 कमी होतात. त्यातल्या 7 संथा तर आम्ही त्यांना न बघताच देतो, म्हणजे त्यांनी बघायचं नाही आणि आम्ही त्यांना सांगायचं, कारण की तो स्वर पक्का बसला पाहिजे. त्यांनी जर पोथीमध्ये पाहिलं आणि त्याचं जर लक्ष विचलित झालं तर कदाचित तो स्वर जो मी म्हणतो आहे तो स्वर त्याच्या तोंडातनं बाहेर येणार नाही. बरोबर. त्यामुळे 7-7 संथा ह्या आम्ही त्यांना आणि एक संथा जवळजवळ 3-3 तासाची असते. त्यामुळे तो स्वर त्यांच्याकडनं घटवून घेत असताना आम्हाला बराच वेळ जातो आणि तो काळ जवळजवळ 1.5 ते 2 वर्षाचा काळ आहे. आणि त्याच्यानंतरचे जे ग्रंथ आहेत ते लवकर लवकर संपतात. जो छांदोग्य मंत्र ब्राह्मणापर्यंत सांगितला आहे तो. पण हे संपूर्ण शिक्षण झाल्यानंतरही थोडेसे काही त्याच्यामध्ये काही राहिलं आहे का हे पाहण्यासाठी म्हणून परीक्षा द्यावी लागते ठिकठिकाणी जाऊन. आणि त्याला आम्ही मुलांत परीक्षा असं म्हणतो. मग ते कुठे होतात? मग ते शृंगेरीला होतात. शृंगेरी पीठ जे दक्षिणामनाय शृंगेरी पीठ आहे तिथे अत्यंत महत्त्वाचं पीठ आहे आणि अत्यंत उत्तम परीक्षा तिथे होतात. अगदी शलाका परीक्षा जे आपण ऐकतो त्या शलाका परीक्षेपेक्षाही अत्यंत उत्तम परीक्षा, म्हणजे इतक्या उत्तम परीक्षा तिथे होतात की एखादा विद्यार्थी तिथे जर गेला तर आणि परीक्षेला बसला तर समोर 4 ते 5 जण मोठे विद्वान बसलेले असतात की ज्यांनी जवळजवळ विद्यार्थ्यांच्या 2 पिढ्या घडवलेल्या आहेत आणि एकामागून एक प्रश्न विचारत असतात. ह्याचा संपला प्रश्न की तो दुसरा विचारतो, दुसरा संपला की तिसरा, आणि मध्येच काहीतरी विचारणारा जो असतो तो चौथा वेगळाच असतो. अशा पद्धतीने कसून परीक्षा घेतली जाते आणि ही परीक्षा संपल्यानंतर मग तुम्हाला विजयी पत्र दिलं जातं. वास्तविक पाहता आम्हाला प्रमाणपत्र कोणीही देत नाही. जिथे आमच्याकडे पद्धती अशी आहे की ठिकठिकाणी जायचं, तिथल्या विद्वानांना म्हणून दाखवायचं, त्याच्यानंतर त्यांची प्रशस्ती मिळवायची आणि विजयपत्र मिळून यायचं. आणि ते विजयपत्रासोबत आम्हाला ही शाल सुद्धा दिली जाते की ज्याच्यावरती दक्षिणामनाय शृंगेरी शारदा पीठ नावाचं शिक्का त्यांनी लावलेला असतो. आणि अशा वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये जाऊन आम्ही ती परीक्षा देतो. आणि भारतामध्ये अशा अनेक संस्था आहेत, जसं शृंगेरी पीठ आहे, तसं सच्चिदानंद मठ म्हैसूरला आहे, तसंच कांचीकाम कोठी पीठ आहे, शास्त्रोत्तेजक सभा आहे आपल्या पुण्यामध्ये, वेदशास्त्रोत्तेजक सभा, जिथे धुंडराज शास्त्रींनी वाजपेयी केला होता ती जागा. अशा नामवंत संस्था आहेत जिथे जाऊन आम्ही ती परीक्षा देतो आणि विजयपत्र मिळवतो. उहरहस्याचं सुद्धा असंच आहे. उहरहस्य सुद्धा झाल्यानंतर तुम्हाला ठिकठिकाणी जाऊन ह्या परीक्षा द्याव्या लागतात. पण उहरहस्याच्या परीक्षा काहीच ठिकाणी होतात. त्या म्हणजे शृंगेरी पीठाच्या ठिकाणी होते, वेदशास्त्रोत्तेजक सभेत होते आणि म्हैसूरला होते. हे विचाराचं कारण असं की आम्हाला जी पद्धती माहिती आहे त्यानुसार एका ठराविक विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेणे, काही काळ ठराविक अभ्यासक्रम तिथे जो असतो तो अभ्यासणं आणि त्याच्यावरती ठराविकच पद्धतीने काही तिथे परीक्षा होतात की पदवी मिळते आणि आम्हाला ते येतं असं गृहीत धरलं जातं. पण आता तुमच्याकडून ऐकताना हे लक्षात येतं की तुम्ही जे प्रशिक्षण घेतलं आणि आताच्या काळामध्ये आधीच जेव्हा वेद शिकणाऱ्यांची संख्या कमी आहे तेव्हा हे सगळं करणं किती अवघड आहे. पण मला वाटतं तुमच्या निमित्ताने हे सांगावं की अधिकाधिक लोकांपर्यंत हे पोहोचावं की किती कष्ट घेऊन हे सगळं टिकवावं लागतं. आणि मला सांगायला अजून आनंद होतो की त्यांनी आता ज्या शृंगेरी पीठाचा उल्लेख केला तर त्यांच्याकडून तुम्हाला सामगान प्रवीण हा बहुमानही मिळाला आहे. तर निश्चितच तसं तुमचं काम आहे आणि तुम्ही ते प्रशिक्षण घेऊन ते पुढे चालू ठेवलेत म्हणूनच तो असणार. या निमित्ताने मला अजून विचारायचं की सध्याची परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी, की तुम्ही म्हणालात की तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये शिकलात राणायणी शाखेचा सामवेद, तर अजून भारतामध्ये कुठे कुठे सामवेद शिकवला जातो, कुठल्या पाठशाळांमध्ये?
आणि ते चित्र तुम्हाला कसं वाटतं, आशादायी आहे का त्यामध्ये अजून सुधारणा व्हायला नाही नाही अगदीच. मुळात असं आहे की शृंगेरी पीठाने जेव्हापासून परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली आहे तशी ह्या परंपरेला, पाठांतर परंपरेला खूपच म्हणजे चांगली गती मिळाली आहे. आणि उत्तमोत्तम विद्वान आत्ता घडत आहेत. अगदी महाराष्ट्राच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर पूर्वी फक्त वेदमूर्ती कृष्णभट्ट पळसकर माझे गुरुजीच फक्त शिकवायला होते. आणि त्याच्यानंतर त्यांचे साध्यही होते चैतन्य काळे म्हणून, जे सोमयाजी बार्शीचे काळे आहेत त्यांचे हे सगळ्यात धाकटे पुत्र. ह्यांनी सुद्धा अनेक पिढ्या उत्तम घडवल्या आहेत सामाच्या. पण हे दोन व्यतिरिक्त असं कोणीच नव्हतं महाराष्ट्रामध्ये. पण आता आमच्या पळसकर गुरुजींच्या परंपरेतलं मी जास्त सांगू शकतो ते असं की पुण्यामध्ये सध्या पुणे वेद पाठशाळेमध्ये जे एक गुरुजी आहेत ते आमच्या गुरुजींच्या म्हणजे माझा जो साध्यही आहे त्याचा विद्यार्थी आहे. म्हणजे आत्ता परिस्थिती अशी आहे की सामान्यतः महाराष्ट्रामध्ये 50 ते 60 आपल्याला सामवेदी पाहायला मिळतात आणि त्यातले रहस्यांती जवळजवळ एक 20 तरी आहेत. तसेच पुणे वेद पाठशाळेमध्ये सुद्धा सध्या सामवेद चालू आहे. ढालेगावला सुद्धा सध्या चालू आहे. सावरगावला सुद्धा परभणीच्या जवळ आहे गाव, जिथे मूळ कस्तुरी शास्त्रींचं मूळ आहे म्हणलं, तिथे सुद्धा सामवेद चालू आहे. नगर देवस्थानामध्ये सुद्धा, दत्त देवस्थानामध्ये सुद्धा चालू आहे. पाथर्डीला सुद्धा एक छोटंसं गाव आहे, मुकुंद जाडदेवळेकर म्हणून महाराज आहेत, त्यांच्या अंतर्गत सुद्धा वेद पाठशाळा चालू आहे. अशा ठिकठिकाणी महाराष्ट्रात चालू आहे. आणि भारतात सांगायचं झालं तर भारतात असंख्य पाठशाळा आहेत. पण सामान्यतः राणेची जी उत्तमोत्तम प्रगती आहे ती महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळते. बरोबर, फार आनंदाची गोष्ट आहे. आणि तुम्ही स्वतःही अध्यापन करता. मी स्वतःही अध्यापन काही विद्यार्थी आहेत आता, बरोबर? हो, मी नगरला अध्यापन कार्य करतो आणि माझ्याकडे सध्या 5 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी एक विद्यार्थी आहे तो रहस्यांती झाला आहे, त्यांनी शृंगेरीची परीक्षा दिली आहे. आणि आता आम्ही 2 जण मिळून तांड्याचं परिशीलन करून अध्ययन करतो आहोत. ब्राह्मण ग्रंथाचं. तांड्य महाब्राह्मण नावाचा ग्रंथ आहे की सामान्यतः तो कुणी म्हणण्याला धजत नाही, तर तो प्रयत्न आम्ही करतो आहोत. संशोधनच तुमचं चालू आहे असं म्हणायला हरकत नाही. तर त्यासाठी खूप शुभेच्छा आमच्या. खूप खूप धन्यवाद. आणि आपण आधी एकदा बोललो होतो तेव्हा तुम्ही उल्लेख केला होता की ह्या 3 शाखा आहेत. आधी काही सामवेदाच्या शाखा होतात, त्या अर्थातच सगळ्या आता त्याची संहिता उपलब्ध नाही. पण तुमची जी राणायणी शाखा आहे त्यामध्येही काही पोटभेद आहेत असं तुम्ही तेव्हा त्याचा उल्लेख केला होता. तर त्याबद्दल थोडी माहिती द्याल का आम्हाला? अगदी अगदी. राणायणी शाखांमध्ये सामान्यतः आपल्याला 3 भेद झालेले दिसतात आणि ते प्रदेशानुसार आहेत. आता राणायणी शाखेचा एक जो भाग आहे तो गुर्जरी गान या नावाने परिचित आहे. गुर्जरी या नावावरूनच आपल्याला कळतं की ते गुजरातच्या बाजूचं असणार आहे. त्याच्यानंतर जो दुसरा पाठ आहे तो ताम्रपर्णी पाठ आहे. वास्तविक पाहता तो कर्नाटकामध्ये होता असा चरणविभावातही उल्लेख येतो. आणि तिसरा जो आहे तो आमचा आहे, जो कर्नाटकी पाठ म्हणून मानला जातो आणि जो आम्ही करतो, गान करतो त्याचं. अशा 3 पद्धतीचे आपल्याला मुख्य संपूर्ण आपल्याला शाखा सापडतात. त्यामध्ये गोवर्धनी नावाची सुद्धा एक शाखा आहे की जी आपल्याला काशीला दिसते, काशीमध्ये दिसते. राणायणीची शाखा आहे ती. पण वास्तविक पाहता गोवर्धनी पद्धतीने संपूर्ण शाखांत अध्ययन केलेलं आजपर्यंत तरी माझ्या पाहण्यात कोणी नाही. त्यामुळे काही साम म्हणण्याची त्यांच्याकडे प्रथा आहे असं स्पष्ट दिसते. तर हा सगळा विस्तार खरं तर एका शाखेचा. आणि सहस्रवर्त्मा सामवेद असं जे म्हटलं आहे की 1000 शाखा असाव्यात असं. आणि त्याचं अजून एक स्पष्टीकरण असं दिलं जातं की सातवळेकरांनीही त्यांच्या पुस्तकाच्या सुरुवातीला ते नमूद केलंय की त्या गानाचे इतके प्रकार होत असतील की त्यामुळे अनेक प्रकारांनी सामवेद गायला जात असावा. तर कुठेतरी तुमचं हे आत्ताचं उत्तर ऐकताना मला ते आठवत होतं की एका शाखेमध्येच त्या स्थानामुळे काही फरक जेव्हा होत असतात तर त्या अर्थी खरोखरी सहस्रवर्त्मा सामवेद हे विधान अगदी आपल्याला आठवतं त्या निमित्ताने.